God's blessings is also definitely needed. As you know, the words goes, Manav Seva, Madhava Seva. So, rendu vaipula meeku ఆశీర్వచనం దొరుకుతుంది. And he got Senior Master Keys Award from Lions Club International for introducing more than 25 members to the club. And he has been awarded the International President's Medal in the year 2018 and 19, and he received 5 International Presidents Appreciation Certificates and 4 International President's Pins during his region chairmanship. He expanded by starting 5 new clubs with the cooperation of then Governor Lion G. Chemmakishan Reddy Garu, a wonderful guide indeed, and made his region the largest region in the district and got Excellent Region Chairman Award, the district and in the multiple. So from a 31-year-old Nagar Karnool Club, Lion Radhakrishna Garu, Surampalli, he comes for 30 years. He strengthened this club with hard work and passion for service, which led him to be unanimously elected to the most sought after position in the district. And with the education at Achampet, and he continued his successful journey with his spouse, Lion Radhakrishna. Surampalli is married to Lion Nagarani and blessed with 2 daughters, Lion Dr. Sai Veena, and married to Sri Rakesh Pola, a senior software engineer, and Lion Sai Vinita, a software engineer. So we look forward for a wonderful event in your house, expecting an invitation for your daughter's wedding too. And I will probably present the district governor, Lion S. Radhakrishna. Let's come together and listen to him. And I want all of you to kindly maintain silence. Let's not do any cross-talking, please, when our chief guest is speaking. If you have anything important to speak, kindly go out and speak. Presiding Officer, Srinivas Garu, Lakshmi Narayana Garu, today's installation Officer, IPDG, Lion Manoj Kumar Purohit Garu, multiple GST coordinator, Induction Officer, my good friend Lion Raghu, first Vice District Governor, Region Chairperson, Lion M. Chandrasekhar, Zone Chairperson, Lion Metla Jagan Mohan, Program Chairman Buchaya, Co-Chairman Jilla Ravinda, Masters of Ceremony, Noli Srinivas Rao Garu, Vijayalakshmi Garu, Dr. Sunil Kumar Garu, మిగతా క్లబ్స్ నుంచి వచ్చిన సభ్యులు, ఎవరెస్ట్ క్లబ్ సభ్యులు, మరి ఇంతకుముందే మనం ఈ సంవత్సరం చాలా విజయవంతంగా స్టార్ట్ అయింది అని చెప్పారు. మరి దానికి కారణమైన చాలా ఇంపార్టెంట్ పొజిషన్ లో ఉన్న నా క్యాబినెట్ సహచరులందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ, మరి వాళ్ళందరూ ఇక్కడ చాలా జిఎంపీ, జిఎల్పి, ఎల్సిఐఎఫ్, జిఎస్టి, మరి డిస్ట్రిక్ట్ లో అనేక రకాల పోస్టులో ఉన్న వారందరూ ఈ సభలో ఉన్నారు. మరి అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా నా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి ఇక్కడ ఉన్న లియోస్ అందరికి కూడా గుడ్ విషెస్ తెలియజేస్తున్నా. మరి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. మరి నన్ను సభకు పరిచయం చేసిన విజయలక్ష్మి గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. గత సంవత్సరం మెట్ల జగన్మోహన్ గారు చాలా చక్కని సేవా కార్యక్రమాలు చేయడమే కాకుండా మరి ఒక వైస్ గవర్నర్ ను మన డిస్ట్రిక్ట్ 328కి ప్రమోట్ చేయడం జరిగింది. వారికి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు. మరి వారు ఈ సంవత్సరం ఈ ఇయర్ లో మరి జోన్ చైర్మన్ గా క్యాబినెట్ లో ఉన్నారు. తర్వాత మనం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సేవా సంస్థలో మనమందరం సభ్యులుగా ఉన్నందుకు గర్వించాలి. మరి ఈ ఇతరులకు సేవ చేయాలనే ఉద్దేశం మనకు మరి ఏ ట్రైనింగ్ల వల్ల కూడా రాదు.
అది మన హృదయంలో కలగాలి. మరి అటువంటి స్వచ్ఛంద అభిప్రాయం, అటువంటి భావాలు ఉన్నందుకే మనం ఈ రోజు ఇలా కలుసుకొని ఇక్కడ కూర్చున్నాం. మరి ఎన్నో రకాల సేవలు మనం సమాజానికి అందిస్తూ ఉన్నాం. మరి మనం ఈ రోజు ఒక చిన్న సమావేశం కానీ ఏదైనా ఇటువంటి ఇన్స్టాలేషన్ కానీ పెట్టుకోవాలంటే చాలా రకంగా మనం కృషి చేస్తున్నాం. మరి ఇంత మీటింగ్కే మనం ఈ చిన్న మీటింగ్కే ఇంత కష్టపడుతుంటే మరి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సేవా సామ్రాజ్యంగా గుర్తింపబడిన మన లైన్స్ ఆర్గనైజేషన్ స్థాపించడానికి మరి అప్పటి మెల్విన్ జోన్స్ ఎంత కృషి చేసి ఉంటాడో మనమందరం ఒకసారి ఆలోచించాలి. మరి అటువంటి ఆర్గనైజేషన్ స్థాపించిన వ్యక్తికి మనం ఏ విధంగా మనం నివాళి అర్పించాలి అనుకుంటే, మనం తీసుకున్న బాధ్యతలో మనం సక్రమంగా పనిచేస్తే ఖచ్చితంగా మనకు విజయం అనేది లభిస్తుంది. మరి మనమందరం కూడా మనకున్న సమయంలో కేవలం అంటే టోటల్ 24 hours లో కేవలం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 hour లయన్స్ క్లబ్ గురించి ఆలోచిస్తే అనేక రకాల కార్యక్రమాలకు పునాది ఉంటుంది. మరి ముఖ్యంగా ఈ సేవలకు కానీ క్లబ్ డెవలప్మెంట్ కానీ ఆర్గనైజేషన్ కు బలం మెయిన్ క్లబ్ మీటింగ్స్. మరి క్లబ్ మీటింగ్స్ కూడా రెగ్యులర్ గా జరుగుతుంటే మన సేవా కార్యక్రమాలకు కూడా చాలా ఉత్సాహం లభిస్తుంది. మరి అంతేకాకుండా మనమే ఈ ఆర్గనైజేషన్ గురించి చూడకుండా మరి మన సంతానానికి కూడా ఒక మంచి సద్బుద్ధిని, ఒక సమాజంలో మన యువత కూడా మంచి స్థానంలో రావడానికి మనకు ఉన్న అవకాశం లియో క్లబ్స్. కనుక ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన పిల్లలను కానీ మరి యూత్ కానీ ఈ లియో క్లబ్స్ కు జాయిన్ చేసి మరి వారు కూడా సమాజంలో ఒక మంచి పౌరులుగా ఎదగడానికి మనం తోడ్పడాలని సూచిస్తున్నాం. మరి ఇప్పుడున్న జనాభాలో అనుగుణంగా లయన్స్ క్లబ్స్ లేవు. కేవలం మనమే కాకుండా మరి మన ఫ్రెండ్స్ కానీ ఇంకా ఎవరైనా కానీ మన ఆర్గనైజేషన్ లో తీసుకురావాలి. అవకాశం ఉంటే కొత్త క్లబ్స్ ద్వారా, లేకపోతే ఉన్న క్లబ్స్ నే బలోపేతం చేయడానికి మెంబర్షిప్ స్ట్రెంత్ కూడా చేయాలని కోరుకుంటున్నా. మరి 100 సంవత్సరాలు మనం పూర్తి చేసుకున్నాం. సెంటేనియల్ సెలబ్రేషన్లు కూడా చేసుకున్నాం. మరి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ పరిస్థితుల్లో మనకు మన ఇంటర్నేషనల్ నుంచి 5 గ్లోబల్ కాజెస్ తీసుకుంది. మరి డయాబెటీస్ కానీ, హంగర్, ఎన్విరాన్మెంట్, పీడియాట్రిక్ క్యాన్సర్, విజన్, దీనిపైన ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టడం జరిగింది. గతంలో మనం మరి ఐ క్యాంపులకు కానీ మెడికల్ క్యాంప్స్ కు చాలా పెట్టింది పేరు. కానీ ఇప్పుడు అన్ని గవర్నమెంటే చేస్తుంది. మరి మనకు ఈ ఫీల్డ్ లో అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. మనం అందుకోసం మరి ఈ 5 గ్లోబల్ కాలేజెస్ కాకుండా మెయిన్ ఫోకస్ మనం గవర్నమెంట్ స్కూల్ కూడా ఎంచుకొని వారికి సంబంధించిన సౌకర్యాలు కలిగిస్తే చాలా బాగుంటుంది. మరి ఇప్పుడే లక్ష్మీనారాయణ గారు 25,000 రూపీస్ చెక్ మరి గవర్నమెంట్ స్కూల్లో టాయిలెట్స్ కట్టడానికి ఇస్తున్నా అని చెప్పారు. వారికి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు. మరి ఎవ్రీ ఇయర్ స్టార్టింగ్ రోజే మరి ఇప్పుడే 5,000 రూపాయలు వారికి ఆర్థిక సాయం జరిగింది వాళ్ళ అమ్మ తల్లికి. మరి రఘు గారు కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ పర్మనెంట్ యాక్టివిటీగా ఇన్స్టాలేషన్ రోజు ఒక నిరుపేద విద్యార్థికి ఫీజు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుందని తెలియజేశారు. వీరికి కూడా ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి ఇదే విధంగా మన ఈ లైన్స్ ద్వారా పెంచుకున్న మన పరిచయాన్ని మనం చేసే సేవా కార్యక్రమాల ద్వారా ఇంకా మరింత పెంచుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. మరి ఈ సంవత్సరం ఈ లైనిస్టిక్ విషయానికి వస్తే ఇంతకు ముందే చెప్పడం జరిగింది. మనం ఇన్ టైంలో మినీ డైరెక్టరీ జూలై 1 రోజే సాఫ్ట్ కాపీ రిలీజ్ చేసుకున్నాం. 13వ తేదీ మనం దాని ఫిజికల్ కాపీ కూడా రిలీజ్ చేశాం. దాదాపుగా అందరికి కూడా మినీ డైరెక్టరీ పిన్ను. ఈ సంవత్సరం కొత్తగా ప్రతి క్యాబినెట్ మెంబర్ కూడా విజిటింగ్ కార్డ్స్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. అందరికి కూడా చేరాయనుకుంటాం. తర్వాత మన ఆర్గనైజేషన్ కు మరింత బలం. గత సంవత్సరం 5 గ్రాంట్స్ మనం తీసుకోవడం జరిగింది. మరి అటువంటి దానికి మనకు మెయిన్ మనం ఎల్సీఎం కూడా సపోర్ట్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఎండిఎఫ్ లు మనం చేస్తున్నాం. మరి ఎండిఎఫ్ లు అంటే నేను మరి గత సంవత్సరం ఆల్రెడీ చాలా చేశారు. మరి నెక్స్ట్ ఇయర్ కు మనకు
కొంచెం అంటే చాలా మందికి $1000 ఇవ్వడానికి ఇబ్బంది అవుతుందనే ఉద్దేశంతో మరి కొంతమంది పీడీజీస్ తో మాట్లాడి ఒక్కొక్కరు ఒక 10 ఎంజిఎఫ్లకు సపోర్ట్ చేసే విధంగా కొంతమందిని తయారు చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా సేమ్ 6 మంది కలిసి ఎంత అమౌంట్ ఇస్తారో నా సొంతంగా మరి అది 3 లక్షలు దానికి యాడ్ చేసి మొత్తం 6 లక్షల ఫండ్ సపరేట్ గా చేసి ఒక 60 మందికి 10,000 చొప్పున ఎంజిఎఫ్ ఇచ్చే విధంగా ప్రిపేర్ చేస్తే మరి అది 35,000 సబ్సిడీకి మనం ఇవ్వడం జరుగుతున్నాం. మొదటగా వచ్చిన 60 ఎంజిఎఫ్లకు మాత్రమే. మరి అటువంటి ఎంజిఎఫ్ కూడా మనం ఈ సంవత్సరం బాగా చేయాలని కోరుకుంటున్నా. ముఖ్యంగా మరి ముందుగా అంటే ఎవరైతే ఫస్ట్ పేమెంట్ రిమిట్ చేస్తే మరి వారికి మాత్రమే అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పటికి బడ్జెట్ 60 మెంబర్స్ వరకు ఉంది. సరే ఇంకా రావాలంటే కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మరి మెంబర్ కు భారం పడకూడదనే ఉద్దేశంతో మాత్రమే 35,000 ఎంజిఎఫ్స్ కు కొంచెం తయారు చేయడం జరిగింది. మరి దీనికి కూడా మీ అందరి సహకారం అందించాలని కోరుకుంటున్నా. మరి ఈ ఎవరెస్ట్ క్లబ్ లో టీచర్స్ హానరీ, న్యూ మెంబర్ అకాడమీ, సీనియర్ సిటిజన్ మనం ఎవ్రీ ఇయర్ డిస్ట్రిక్ట్ లో మనం చేస్తున్న ప్రోగ్రామ్ లో ఇవి కూడా చాలా ముఖ్యమైనవి. మరి టీచర్స్ హానరింగ్ మరి సునీల్ కుమార్ గారు ఉన్నారు, లేవండి సార్. తర్వాత న్యూ మెంబర్ అకాడమీ నోరి శ్రీనివాసరావు గారు. మరి మనకు ఈ సంవత్సరం $2,000 మెంబర్షిప్ గ్రాంట్ అప్రూవల్ రావడం జరిగింది. మరి తర్వాత సీనియర్ సిటిజన్స్ డే మన లైశెట్టి వేణుగోపాల్ ఉన్నారు. మరి ఇవన్నీ మనం తర్వాత టీచర్స్ డే అనేది మరి ఎవరెస్ట్ క్లబ్ కు చాలా ఫెమిలియర్ యాక్టివిటీ. దాని నుంచే ఎవరెస్ట్ క్లబ్ నేను చాలా ఎదిగింది అనుకుంటా. మరి ప్రతి సంవత్సరం మరి ఈ డిస్ట్రిక్ట్ చైర్మన్ లో ఎప్పుడు రఘు ఉంటుండే, మరి రఘు ప్రమోట్ అయ్యి వైస్ గవర్నర్ గా జరిగింది. మరి అతని బలం ఈ క్లబ్ కు మరింత ఉన్నతాన్ని చేకూరుస్తూ ఇంకొంతమంది గవర్నర్లు మరి క్లబ్ నుండి రావడానికి అవకాశం కల్పిస్తుంది అనుకుంటున్నాను. మరి ఈ నెలలో మనం కొన్ని కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది. ఇంకా మీ ఆశీర్వాద బలం సహకారం ఉంటే రాబోయే 11 నెలలు కూడా మన ఆర్గనైజేషన్ బలోపేతానికి 320A ఒక మంచి డిస్ట్రిక్ట్ గా మల్టిపుల్ లో గానీ ఇస్లామీలో గానీ నిలబడడానికి నా ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది. మరి రేపు జూలై 30 మన LCF ఏరియా లీడర్ బాబురావు గారి బర్త్డే ఉంది. అయితే వారు ఒక $50,000 మన డిస్ట్రిక్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది రిలీఫ్ హంగర్ ప్రోగ్రామ్ కోసం. దానికోసం మరి నేను ఒక $10,000 డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి యాడ్ చేసి 6 రీజియన్ హెడ్ క్వార్టర్లలో ఈ అన్నదాన కార్యక్రమం చేయాలని ఎవ్రీ రీజియన్ కు 10,000 డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది. మరి వారు ఆ రీజియన్ లో ఉన్న క్లబ్స్ బ్యానర్ తో పాటు రీజియన్ హెడ్ క్వార్టర్ లో ఈ కార్యక్రమం చేయవలసిందిగా అందరి ఆర్సీలకు సూచించారు. అవైలబుల్ ఉన్న డీజీ టీమ్ కానీ పీడీజీస్ కానీ ఆ కార్యక్రమంలో ఇన్వాల్వ్ చేయవలసిందిగా ఆర్సీలందరికీ సూచించడం జరిగింది. అది ఎల్లుండి మరి మనం ఈ హంగర్ ప్రోగ్రామ్ పెద్ద స్థాయిలో మనం జరుపుకోబోతున్నాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈవెంట్ మనకు డిస్ట్రిక్ట్ కన్వెన్షన్ ఆగస్టు 29 ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. అది నోవాటెల్లో కానీ లేదా మ్యారియట్ లో ఉంటుంది. సునీల్ కుమార్ సారు ఆ వెన్యూ అనేది డిసైడ్ చేస్తారు. అది మీకు ఒక 1 వీక్ లో దాని గురించి పూర్తి వివరాలు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. మెయిన్ డైరెక్టివ్ వర్క్ కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. మరి ఎడిటర్ దుర్గా ప్రసాద్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు. మెయిన్ డైరెక్టివ్ కూడా ఇన్ టైమ్ లో రావడానికి అందరూ సహకరించాలని కోరుకుంటున్నాను. మరి మనం ఈ సంవత్సరం ఫండ్ రైజింగ్ కింద సిల్వర్ ఐకాన్, గోల్డెన్ ఐకాన్ తీసుకోవడం జరిగింది. అవి కూడా ఎవరైనా ఇచ్చే వాళ్ళు ఉంటే దానికి 5th ఆగస్టు లాస్ట్ డేట్ గా పెట్టడం జరిగింది. ఎందుకంటే మెయిన్ డైరెక్టరీ లో వారికి ఒక పేజీ కేటాయించడం జరుగుతుంది ఆఫ్ ఫుల్. అందుకని 5th ఆగస్ట్ అనేది దానికి డేట్ పెట్టేశాం. ఆ రోజు వరకు ఎవరెవరు అయితే అనౌన్స్మెంట్ వస్తే అవి డైరెక్టరీలో మనం ప్రింట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మరి ఈ డైరెక్టరీ కూడా ఇన్ టైంలో రావడానికి మీరందరూ సహకరించాలని కోరుకుంటున్నా. మరి ముఖ్యమైన ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎంతో మంది లైన్ మిత్రులను ఈరోజు కలుసుకోవడం జరిగింది. అన్నిటికైనా ముఖ్యమైన విషయం మరి వైస్ గవర్నర్ క్లబ్ మరి ఇక్కడ ఉన్న ఈరోజు
రఘు ఈ స్థానంలో ఉండడానికి కారణమైన ఎవరెస్ట్ క్లబ్ పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్స్ అందరినీ కూడా అభినందిస్తున్నాను. ఎందుకంటే మీరు ఒక సంవత్సరం ఒక మంచి గుడ్ స్టాండింగ్ ఉన్న క్లబ్ గా వేరే ప్రెసిడెంట్ కు మీరు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తేనే మరి క్లబ్ అనేది ఉన్నతంగా ఎదగడం జరుగుతుంది. అలా మనం ఇన్ని 20 సంవత్సరాలు మరి ప్రెసిడెంట్ అందరూ ఇక్కడ పనిచేశారు చేసి ఒక మంచి యాక్టివ్ గా డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉంటూ డిస్ట్రిక్ట్ సపోర్ట్ చేస్తూ ఈ రోజు ఒక వైస్ గవర్నర్ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి నాకు చాలా సహకారం ఇస్తున్నారు ఇద్దరు గవర్నర్లు, రఘు గారు కానీ హరినారాయణ భట్టారు గారు కానీ చాలా ప్రోత్సాహం అందించారు. మరి నేను కూడా మన గవర్నర్ ఇమీడియట్ పాస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ పురోహిత్ గారి పీరియడ్ లో కూడా నా సహకారం వారికి అందజేయడం జరిగింది. మరి ఇదే విధంగా మన ఆర్గనైజేషన్ ఇదే ఫ్రెండ్షిప్ తో ముందుకు వెళ్తూ ప్రపంచంలోనే గొప్ప ఆర్గనైజేషన్ గా పేర్కొన్న మన ఆర్గనైజేషన్ కు మనం సేవల ద్వారా మన గిఫ్ట్ అందిస్తూ ఇటువంటి ఫ్రెండ్షిప్ ను ఇంకా పెంచుకోవాలని సూచిస్తూ ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనే అవకాశం కల్పించినందుకు అందరికీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Silver Icon recognition to line Noli Srinivas and line Jagan Bhattagar. ఈ సంవత్సరం మనం ఫండ్ రైజింగ్ ప్రోగ్రామ్ కు సపోర్ట్ చేస్తున్న వారికి ఈజీ అప్రిషియేషన్ మెడల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మరి ముందుగా నా వెన్నంటే ఉంటున్న రఘు, మరి ఇప్పుడు మనం చెప్పిన 35,000 సబ్సిడీలో 2,500 రూపాయలు వీడీజీస్ కూడా ఇద్దరు 2,500 2,500 అంటే ఇద్దరు వీడీజీస్ కలిపి 5,000 ఇస్తున్నారు. మరి 5,000 అడిగినా సిద్ధంగా ఉన్నారు, వాళ్ళిద్దరు కూడా ఉన్నారు. కానీ నేనే బర్డెన్ పెట్టొద్దనే ఉద్దేశంతో తక్కువ అడగడం జరిగింది. మరి నాకు ఈ ఎల్సీఏఎఫ్ లో కానీ డిస్ట్రిక్ట్ ముందుకు వెళ్ళడంలో పూర్తి సహకారం అందిస్తున్న రఘు గారికి ముందుగా డీజీ అప్రిషియేషన్ మేడం. సిల్వర్ ఐకాన్ నూలి శ్రీనివాసరావు గారు. సిల్వర్ ఐకాన్ మెడల్ అందుకుంటూ గోల్డెన్ స్మైల్ ఇవ్వాలండి. జగన్మోహన్ ఇమీడియట్ పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్, ప్రజెంట్ జోన్ చైర్మన్, వారికి అలాగే నా డిస్ట్రిక్ట్ పిన్ కూడా ప్రజెంట్ చేస్తున్నా. Encouragement, motivation and involvement, these are the factors which makes the member to go forward and give the best. This district has all the ingredients to grow. ఇంకొక ముఖ్య విషయం, మన రీజియన్ చైర్మన్ చంద్రశేఖర్, మరి రీజియన్ 1 లో దాదాపుగా 35 ఎంజీఎఫ్లు అవుతున్నాయి. మరి 35కు 5,000 రూపాయల సబ్సిడీ ఇవ్వడానికి మన చంద్రశేఖర్ గారు ఏమాత్రం వెనుకంజ వేయలేదు. మరి ఇంకా క్యాబినెట్ మీటింగ్ లో నేను 40 చేస్తా, మీ అందరు కలిసి 60 చేయండి అని చెప్పారు. ప్రత్యేకంగా రీజియన్ చైర్మన్ చంద్రశేఖర్ గారికి అభినందనలు.